dear students of 8th class, बेटा जी ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ that is just preparation of NMMS ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਸ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ NMMS ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੀਡੀਅਮਸ 'ਚ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ Raman was surprised to see that camel can easily walk on the sand, whereas he himself can hardly walk on the sand. What is the reason behind this? Raman ने वेख के हैरान सी कि ऊंट रेत विच आसानी नाल चल सकता है जबकि वो आप नंगे पैरी रेत विच मुश्किल नाल चल पाउंदा है इसका की कारण है बेटा जी की कारण है कि सरफेस एरिया ऑफ कैमल फुट इज मोर ऊंट दे पैर दी सतह दा क्षेत्रफल ज्यादा हुंदा है सरफेस एरिया ऑफ रमन फुट इज मोर रमन दे पैर दी सतह दा क्षेत्रफल ज्यादा हुंदा है बोथ ऑफ अबव उपरोक्त दोवें ਜਾਂ none of above उपरोक्त ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫੁੱਟ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਕੜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੈਮਲ ਫੁੱਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਔਰ ਊਠ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ what is the SI unit of force बल ਦੀ SI ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ SI ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ SI ਯੂਨਿਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਿਊਟਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਊਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਸਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਪੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਜਾਊਲ ਪਾਸਕਲ ਕੇ ਐਂਪੀਅਰ ठीक है जी तो तुहानू ये पता है कि SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन न्यूटन आप कहने 5 न्यूटन फोर्स लगी की कहने 5 न्यूटन फोर्स लगी 10 न्यूटन फोर्स लगी मतलब दिस इज जस्ट द यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन चलो जी 113वें क्वेश्चन की गल करते हैं हरमिंदर ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर इज वन स्टार इन द स्काई स्टार एक ऐसा स्टार है स्काई दे विच whose position remains same which is that star हरमिंदर दे दादा जी ने उसनु दस्या कि आकाश विच एक अजिहा तारा है जो एक थां उत्ते स्थिर दिखाई दिंदा है वो तारा केड़ा है बेटा जी आपां कहंदे आ ना कि एक जगह ते जेड़ा तारा स्थाई दिखाई दिंदा है उसनू आपां की कहने आ जिहदी पोजीशन जेहड़ी है स्थिर हुंदी है तां उसनू डियर स्टूडेंट असीं कहने आ ध्रुव तारा की कहने आ जी ध्रुव तारा पोल स्टार ठीक है जी तो इहदा मतलब 113वें क्वेश्चन दा की आंसर होया ये बेटा जी प्रीवियस पेपर दे क्वेश्चन मैं तुहाडे नाल डिस्कस कर रही हां साइंस दे और ये तुहाडे पैस दे पेपर च भी बहुत इंपॉर्टेंट ने Let us discuss the next question. Next question है बेटा जी the speed of light in the vacuum is 3 lakh kilometer per second. How much time does light take to reach on the earth from sun? 8 seconds, 8 minutes, 8 hours, 8 days. प्रकाश ਦੀ ਵੈਕਿਊਮ ਵਿੱਚ ਚਾਲ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 8 ਸੈਕਿੰਡ 8 ਮਿੰਟ 8 ਘੰਟੇ 8 ਦਿਨ ਬੇਟਾ ਜੀ ਨੀਅਰਲੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 500 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨੀਅਰਲੀ ਬਣਦਾ 8 ਮਿੰਟ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ 8 ਸੈਕਿੰਡ 8 ਮਿੰਟ 8 ਘੰਟੇ 8 ਦਿਨ ਤੇ 8 ਮਿੰਟ यानी सेकेंड ऑप्शन जिहड़ी है वो साडी बिल्कुल राइट है कि नियरली 8 मिनट्स का जिहड़ा समा है वो लगता है सूरज तो जिहड़ा प्रकाश है धरती तक पहुंचण लई नेक्स्ट क्वेश्चन दी आपां 115वें दी डिस्कशन करदे हां आफ्टर लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम प्रेम फाउंड दैट ऑल द प्लैनेट्स वर नॉट ऑफ इक्वल साइज व्हिच प्लैनेट इज द लार्जेस्ट मतलब कि जिहड़ा केड़ा प्लैनेट है ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਹੀ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਅਰਥ ਮਾਰਸ ਸੈਚਰਨ ਯੂਪੀਟਰ ਧਰਤੀ ਮੰਗਲ ਸ਼ਨੀ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜੁਪੀਟਰ ਹੈ दैट इज बृहस्पति ठीक है जी चलो अगली डिस्कशन करते हैं 116वें क्वेश्चन दी ठीक है जी वन डे
Neha observed that small pieces of paper are attracted towards comb when comb is brought near them after rubbing on dry hairs. ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈ ਹੇਅਰਸ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੀਅਰਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜਸ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਦਿਸ। ਨੇਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਲ ਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੰਗੇ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੰਗੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਸ ਬਲ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਸਕੂਲਰ ਫੋਰਸ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ? ਪੇਸ਼ੀ ਬਲ, ਚੁੰਬਕੀ ਬਲ, ਸਥਿਰ ਬਿਜਲਈ ਬਲ ਕਿ ਗੁਰਤਵੀ ਬਲ? ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਬਲ ਨਾਲ, ਨਾ ਸਥਿਰ ਬਿਜਲਈ ਬਲ ਨਾਲ। 117ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਚ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਮੇਜਰਿੰਗ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ? ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾਬ ਕਿਸ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੋਲਟਮੀਟਰ, ਲੈਕਟੋਮੀਟਰ, ਮੈਨੋਮੀਟਰ, ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ? ਵੋਲਟਮੀਟਰ, ਲੈਕਟੋਮੀਟਰ, ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਕਿ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ? ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ बैरोमीटर ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਟੇਕ ਦ ਮੈਨੋਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 18ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੂਡੇਜ਼ ਟੀਚਰ ਹੈਜ਼ ਟੋਲਡ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸ that petrol diesel is available in limited amount and is get exhausted very fast. What must be kept in mind while driving? ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਏਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨ ਦ ਟਾਇਰਸ ਟੂ ਬੀ ਮੇਨਟੇਨ, ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਆਫ ਕਾਰ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਡਰਾਈਵ ਕਾਰ ਸਲੋਲੀ ਐਟ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਚਲਾਣਾ, ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 119ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੁਧੀਰ ਨੋਟਿਸ ਦੈਟ ਇਫ ਹੀ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਹਿਜ਼ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦ ਆਈਜ਼ ਵਰਡਸ ਅਪੀਅਰ ਬਲਰਡ। ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈਜ਼ ਆ ਬਲਰਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ। what is the least distance between eye and object to read the written words? ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਧੁੰਦਲੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਅੱਖ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਦੂਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 22, 25, 30? 20, 22, 25 ਕੇ 30? ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਸਾਊਂਡ ਵਿਦ ਦ ਲੀਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ? ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ, ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ, ਆਦਮੀ, ਔਰਤ? ਸਮਾਲ ਗਰਲ, ਸਮਾਲ ਬॉय, ਮੈਨ ਕਿ ਵੂਮਨ? ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਰਤੀ ਯਾਨੀ